Hi students. So I want to remember again first unit nursery subtopic definition objectives scope and building up of infrastructure for nursery planning and seasonal activities planting direct seeding and transplants nursery management and routine garden operations. So here definition. A plant nursery is a place where the plants are propagated and grown. In a nursery, the plants are given all the nutrients, physical and chemical conditions required for plant growth. So here, objectives and scope, building up of infrastructure, everything we had been learnt. And then types of nurseries here, it's based on the duration, permanent and temporary nurseries, and based on the plant produced fruit plant nursery, vegetable plant nursery, ornamental plant nursery, medical and aromatic plant nursery, agricultural craft nursery, high-tech nursery, forest plant nursery, and on the basis of structure, open nursery and closed nursery, planning and seasonal activities. So we learnt seasons for planting and transplanting of seedlings, in situ methods for annuals, transplanting and planting of shrubs and trees, transplanting and planting of palms, bulbs, tubers, etc., and transplanting of annuals, tubers and suckers, bulbs, and nursery management and routine garden operations, fumigation, seed plantation, planting and transplanting, provide shade, stopping and pinching, defoliation and stocking, and then short answer type question, mulching, hotbeds, and nursery management. So quality of good site, potting and seeding, managing and irrigation, plant protection measures, disinfection, hot water treatment, protection, soil treatment, chemical treatment, weed control measures against heat and cold, packing of nursery plants, sale management, management of mother plants, labeling, etc. Basic facilities for a nursery layout, structure of nursery, so greenhouses, etc. we learnt. And then second unit, gardening, definition, objectives and scope, different types of gardening, landscape and home gardening, parts and its components, plant materials and design, gardening operations, soil laying, manuring and watering, landscaping places of public importance, landscaping highways and educational institutions. So garden, so which are primary institutions, grow in different variety of plants, kind of production, objectives, scope of gardening, and types of gardening. There are three kinds of gardening are there, formal gardens, informal gardens and wild gardens. And the major garden styles are in India, Mughal gardens, Persian gardens, Italian gardens, French gardens, English gardens and Japanese gardens. So on that day I had given one work but no one responded. So I have to notice, so not to respond anyone to absent in my class. So you have to do what I given to you work properly and send into group. And then major botanical gardens in India, National Botanical Garden, Lucknow, Botanical Garden of Forest Research Institute, Dehradun, Lloyd Botanical Garden, Darjeeling,
Royal Botanical Garden, Kolkata, and Lal Bagh Gardens, Bangalore. And subtopic 2, landscape and home gardening. So I searched some information about landscape. So it shows in different styles and different designs also. So in previous class I given some components here. Landscaping designing. What is the component of landscape? What is the benefits of landscape? Everything I had given to you. Again, here landscape types also there: residential landscaping, public landscaping, commercial landscaping, and specialty landscaping. So again, I want to explain to you in another mode or another design, etc. So just you have to recall it, and then you have to choose which is the best one and easiest to you for learning. Home gardening. There is no proper textbook I have, so I haven't any information. I only searched through Google and some other books, so that's why I I want to give you lot of information, or it show varies వేరువేరుగా కూడా ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే ఇవి గార్డెన్స్ అనేటివి ఎవరెవరి యొక్క థాట్స్ని బట్టి ఉంటుంది, ఎవరెవరి యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ బట్టి ఉంటుంది అని చెప్పుకున్నాం. నేను అది కూడా చెప్పాను. మీరే ఒక గార్డెనర్ అయితే, నువ్వే ఒక గార్డెనర్ డెవలపర్ అయితే, సో ఎలా గార్డెన్ డెవలప్ చేస్తావో ఆ ఫీచర్ని రాయమని చెప్పాను, ఒక డిజైన్ వేయమన్నాను. సో ఈవెన్ అలాంటి గార్డెన్ డెవలప్ చేసుకోండి మీ సరౌండింగ్స్లో. ఆ పిక్స్ని సెండ్ చేయమన్నాను, అది ఏం సెండ్ చేయలేదు. సో ఇన్ కేస్ ఇలా ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ సెండ్ చేయకపోతే నేను నా క్లాస్లో అటెండెన్స్ అనేది యాబ్సెంట్ చేస్తాను. ఎందుకంటే వర్క్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ వర్క్ని ప్రాపర్గా చేయాలనేది నా యాటిట్యూడ్. సో సార్ అదే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు, మీకు లెసన్స్ ప్రాపర్గా అయిపోయి చేస్తున్నారు, విత్ ఇన్ డేస్లోనే వర్క్ ఏమి ఇవ్వట్లేదు పిల్లలకి అంటే, నేను ఇచ్చాను సార్ కానీ వాళ్ళు ఫాలో అవ్వట్లేదు అని చెప్తే, సో ఆబ్సెంట్ వేసేయండి అన్నారు. సో కాబట్టి నేను అదే చేస్తాను. సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ నెక్స్ట్ ప్రూనింగ్ కాన్సెప్ట్, ఆబ్జెక్టివ్స్, పర్పస్ ఆఫ్ ప్రూనింగ్, ప్రికాషన్స్, టైమ్ ఆఫ్ ప్రూనింగ్. సో ల్యాండ్స్కేప్ ఇన్ హైవేస్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో నేను మీకు టాపిక్ ఇచ్చాను, సో మళ్ళీ ఒక టాపిక్ ముందుకి వెనక్కి అయిపోయాయి. ఎందుకంటే నేను కలెక్ట్ చేసి దాన్ని స్లైడ్ ప్రిపేర్ చేసే టైంకి నేను అది ఫస్ట్ ఏం ప్రిపేర్ చేశాననేది చూసుకోలేదు. సో తర్వాత ఈ ల్యాండ్స్కేపింగ్కి ఎలాంటి ప్లానింగ్ చేయాలి, ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఎలాంటి ప్లానింగ్ ఉండాలి అనేది నేర్చుకున్నాము. So next topic is basic principles of garden design or landscape. Write an essay on basic principles of landscaping అని అడుగుతాడు. సో నేను దాని కొంచెం మార్చి ఇక్కడ ఇచ్చాను అనమాట, గార్డెన్ డిజైన్ అని. సో ఇది ఒకసారి గమనించండి. సో గార్డెన్ ఇన్ ద ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్. The planning of a garden is an art. A garden architect should learn enough of geology, geography, garden history, styles of gardening, and above all should have a profound knowledge about plants and garden features. It should be simple. It should not have scope for under complexity. Visitors should catch entire effect. Visitors should know purpose of garden design. Ideal garden should have space. Overcrowding of plants should be avoided.
Judicious uses of more number of varieties of plants instead of going for few plants. Go for more number of plants because it serves two purposes. First one increases aesthetic beauty. Second one serves the scientific purpose. And then garden path should not too straight and long. Garden should lay out for owners' comfort and convenience. Natural grade of greens taken into consideration. All garden features should be accommodated in proper place in equal manner. Careful selection of plant and also increase beauty of garden. It should comfortable to living. It should serve perfect place for passing leisure time. Easy to maintain to carry out all intercultural operations. And its give look beautiful and should give pleasant look to the garden. So when we say garden is complete, so basic principles of garden or landscape. సో ఇక్కడ మనకు గార్డెన్ అనేది డెవలప్ చేయడము డిజైన్ చేయడం అనేది దాన్ని ఒక ప్లానింగ్ చేయడం అనేది ఆర్నమెంటల్గా డిజైన్ చేయడం అనేది ఒక ఆర్ట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే సో ల్యాండ్స్కేపింగ్ ఎక్కడైతే చేస్తున్నామో ఆ ప్లేస్ యొక్క ఏం తెలియాలి, మనము జియాలజీ తెలియాలి, సో సాయిల్ నేచర్, జియోగ్రఫీ, నెక్స్ట్ గార్డెన్ హిస్టరీ తెలియాలి, స్టైల్స్ ఆఫ్ గార్డెన్ అనేది నువ్వు ఎలా పాటిస్తావో తెలియాలన్నమాట. సో అలాంటి ల్యాండ్స్కేప్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ముఖ్యంగా 4 members ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు అని చెప్పుకున్నాము. సో ఆ 4 members ఎవరెవరు? ల్యాండ్స్కేప్ ఆర్కిటెక్చర్, కాంట్రాక్టర్, సూపర్వైజర్, అండ్ నర్సరీ గ్రోయర్. సో వీళ్ళ ఆధ్వర్యంలో వాళ్ళ యొక్క హెల్ప్తో డెవలప్ చేయబడుతుంది అనమాట. సో అలాంటి గార్డెన్ లేదా ల్యాండ్స్కేప్ అనేది ఎలా ఉండాలి? ఇట్ షుడ్ బి సింపుల్, చాలా సింపుల్గా ఉండాలి. సో ఎలాంటి కాంప్లెక్సిటీకి దారి తీయకూడదు. సో ఎవరైతే విజిటర్స్ వచ్చింటారో విజిటర్స్ వచ్చినటువంటి టైం అంతా ఎంటైర్ టైం అనేది అక్కడ యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. అట్లాగే ఇక్కడ డిజైన్ ఎందుకు చేయబడ్డ విజిటర్ షుడ్ నో పర్పస్ ఆఫ్ గార్డెన్ డిజైన్. ఆ గార్డెన్ ఏ ఉద్దేశంతో డిజైన్ చేయబడ్డారో కూడా వాళ్ళు అర్థమయ్యేటట్టుగా ఉండాలన్నమాట. అట్లాగే ఐడియల్ గార్డెన్ షుడ్ హ్యావ్ స్పేస్, ఓవర్ క్రౌడింగ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ షుడ్ బి అవాయిడెడ్. ఎక్కువ ప్లాంట్స్ అనేవి దగ్గరగా కంజెస్టెడ్గా ప్లాంటేషన్ అనేది ఉండకూడదు. అట్లాగే జుడిషియస్ యూజెస్ ఆఫ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. సో వివిధ జాతులు ఉంటాయి కదా, స్పీసెస్, ఎక్కువ వెరైటీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఒక ప్రాపర్ ప్లాన్గా మనము నాటాలన్నమాట. సో ఆ ప్రాపర్ ప్లాన్లో మనకు 2 components 2 purposes అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఒకటి వచ్చి ఏస్థెటిక్ బ్యూటీ, సౌందర్యాత్మక దృక్పథము. ఇంకొకటి ఏంటంటే సైంటిఫిక్, శాస్త్రీయ దృక్పథం అనేది అభివృద్ధి చెందుతుంది. అట్లాగే ఈ గార్డెన్స్లో
సో రోడ్స్ అంతా ఎలా ఉండాలి, చాలా పొడవుగా అనేది ఉండకూడదు, అక్కడక్కడ షార్ట్స్గా ఉండి డిజైనింగ్గా ఉండాలి. ఇంకా ఈ గార్డెన్స్ అనేటివి ఎవరైతే ఓనర్స్ ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క కంఫర్ట్ని బట్టి, వాళ్ళ యొక్క వీలుని బట్టి ఇక్కడ డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఏంటంటే నేచురలిస్టిక్ గ్రీనరీ ప్లాంట్స్ని ఎక్కువగా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అట్లాగే అన్ని గార్డెన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఒకే చోట ఒకే ఏరియాలో అరేంజ్ చేయడం వలన సో ప్రాపర్ బ్యూటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇది ఓనర్ ఎక్కడైతే నివాస స్థలానికి దగ్గరగానో కన్స్ట్రక్ట్ చేశారనుకోండి ఇంకా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుందన్నమాట. ఇంకా ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క లీజర్ టైంని అక్కడ స్పెండ్ చేయడానికి అవైలబిలిటీగా ఉంటుంది. ఇంకా ప్లెజెంట్ అట్మాస్ఫియర్ని పెంపొందుతారనమాట. ఈవెన్ ఫీల్డ్ విజిట్గా కానీ ఒక ఆర్నమెంటల్గా కానీ అది కనబడాలన్నమాట. అలాంటి గార్డెన్ని డెవలప్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు డిజైన్ కాంపోనెంట్స్ ఫర్ ల్యాండ్స్కేప్. సో ల్యాండ్స్కేప్ని డెవలప్ చేయడానికి ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి అని తీసుకున్నట్టయితే, సో ద ఫాలోయింగ్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ మేజర్ ఎలిమెంట్స్, మైనర్ ఎలిమెంట్స్ and other elements. Major elements are plants and water. మెయిన్గా మనం డిజైన్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏవి? ప్లాంట్స్. ఆ ప్లాంట్స్ గ్రో అవడానికి వాటర్, మనం డిజైన్ చేసుకున్నటువంటి సాయిల్ అన్నమాట. సో ఆ ప్లాంట్స్ అనేటివి ఎలా ఉంటాయంటే, సో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ బేస్డ్ ఆన్ యూటిలిటీస్ అండ్ aesthetic purposes and functional values. ఏంటి ఇక్కడ aesthetic పర్పస్ ఏంటి అని తీసుకున్నట్టయితే, సో అవెన్యూ ప్లాంటింగ్ ఆర్ ఫర్ ఫ్లవర్ parade, గ్రౌండ్ ప్లాంటింగ్, shrubbery, rockery, topiary, hedges and edges, and potted plants, flower beds, borders, etc., and ground cover, water garden, etc., are under the aesthetic purpose. And functional purpose, to control pollution, reduces noise, control soil erosion and windbreak, and deciduous plants can utilize to increase temperature during winter. Criteria for selection of plants: morphological character should be considered while selecting the plant, and height of the plant, types of branches, upright, drooping, horizontal spread and width of the plant, form of the plant, type of plant, evergreen, deciduous, color of the plant, texture of the plant, smooth, rough, flowering time of the plant, etc. And then water has the ability to change form at low temperature. Water freezes, evaporates at high temperature and liquefies at moderate temperature. So even water uses aesthetic uses and functional uses. Aesthetic uses are waterfalls, cascade type, fountains, streams, lakes, ponds, nape, chadar, chute, etc. And water is used for creating reflection during night time along with lighting. The use of water helps in reducing the temperature in the microclimate. So sound of water makes person feel comfortable. Water may mask the overpower unwanted sounds. And then functional use: water will nourish the plant, increases growth and development. And then minor elements, here stones for creating rockery, statues and sculptures to imitate natural waterfalls, garden benches, paths or walks. Keep in mind that stone radiates heat and will have to
be used carefully. And bricks for creating garden walls, ponds as paving material for constructing plant boxes. Wood adds color and texture to the garden, used for creating paths, steps, garden bridges, ornamental picket fence, country fences, and arches. Wood should be coated with plants, preservatives to prevent decay. And then metal for creating artistic features like garden bridges, arches, pergolas, arbor fence, light stands, metal gardens used a base material for plants to grow on when used for topiary. And metal should be treated with anti-corrosive materials before using in outdoors. And sculptures, artistic material should be used add beauty to the garden with the use of stones, granite, sandstones, marbles, metals, etc. And it includes birds, human beings, animals, etc. It can be kept in front, middle part, and in running streams of the garden. And then glass. It includes mist chamber, greenhouses, conservatory, terrariums, and illumination purpose. And concrete used for creating drives, paths, wax, ground cover, and tar creating drives, and plastic dripper, sprinklers, pots, waste basin, bin, etc. And other elements, lighting, it illumination, focusing the focal points, illuminating water, etc. And sound, waterfalls, running streams, musical fountains, and wind chimneys give sound very attractive to the visitors or viewers. And then smell, planting of aromatic plants in different parts of the garden, trees like annual beds can be used. And then touch, texture of materials like plant surface, sculptures, paving, garden benches. And food created at outside boundary of the garden like canteen or hotel like. సో ఇలాగా సో మనకు డిజైన్ కాంపోనెంట్స్ సో ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ సో మేజర్ ఎలిమెంట్స్ స్థూల లేదా ప్రధాన మూలకాలు, మైనర్ ఎలిమెంట్స్ సూక్ష్మ మూలకాలు, ఇతర మూలకాలు. ఇక్కడ మేజర్ ఎలిమెంట్స్ మనకు గార్డెన్ డిజైన్ చేయాలంటే ముఖ్యంగా కావాల్సింది మొక్కలు మరియు అవి పెరగడానికి కావాల్సినటువంటి నీరు. సో అలాంటి మొక్కలు మెయిన్గా ల్యాండ్స్కేపింగ్లో బేసిక్ ఎలిమెంట్గా బేసిక్ యూటిలిటీస్గా చెప్పుకోవచ్చు. ఇవేంటంటే వివిధ కాలాల్లో వివిధ రంగులు వివిధ పుష్పించే మొక్కల యొక్క మట్టి ల్యాండ్స్కేపింగ్ ని డిజైన్ చేస్తారు. ఈవెన్ వాటి యొక్క లీవ్స్ యొక్క వేరియేషన్ కానీ సీజన్ బట్టి. సో అలాంటి ప్లాంట్స్ ని ఏ రకంగా అందాన్ని ఇచ్చేటట్టుగా అట్లాగే ఏదో ఒక ఫంక్షనింగ్ ని డెవలప్ చేసేట్టుగా ఉంటుందన్నమాట. మనం ప్లాంట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు వాటి యొక్క ఫిజికల్ క్యారెక్టర్, దాని యొక్క సైజ్ కానీ హైట్ కానీ బ్రాంచెస్ కానీ ఆ బ్రాంచెస్ అనేటివి ఎలా ఉన్నాయి, స్ట్రైట్ గా ఉన్నాయా లేదంటే డౌన్వర్డ్ గా ఉన్నాయా, హారిజాంటల్ గా ఉన్నాయా, అది ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్, డెసిడ్యువసా లేదంటే గ్రీనరీనా, ఇలాంటి ప్లాంట్ ని మనము తీసుకుంటాం అనమాట. ష్రబ్బరీనా రాకరీనా ఇలాగా, అది గ్రౌండ్ కవర్ అయి ఉందా, వాటర్ గార్డెనా, పాటెడ్ ప్లాంటా, ఫ్లవర్ బెడ్డా, బార్డర్ ప్లాంటా, ఇలా అనమాట. దాన్ని బట్టి సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో ఈవెన్ అలాంటి దాంట్లో ఇక్కడ ఫంక్షనల్ పర్పస్ అంటే ఏంటి తీసుకున్నట్టయితే, సో ఇది ముఖ్యంగా ఇలాంటి ప్లాంట్స్ మనం గ్రో చేయించడం వల్ల పొల్యూషన్ ని కంట్రోల్ చేయించవచ్చు, సౌండ్ పొల్యూషన్ తగ్గించవచ్చు, మృత్తికా క్రమక్షయాన్ని కంట్రోల్ సాయిల్ ఎరాషన్ మృత్తికా క్రమక్షయాన్ని తగ్గించవచ్చు, ఎక్కువ గాలిని విండ్ పొల్యూషన్ విండ్ రేషియోని తగ్గించవచ్చు అనమాట. అట్లాగే ఇంకా వాటర్ తీసుకున్నట్టయితే ముఖ్యంగా వాటర్ అనేది ఇది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట.
సో వర్షాకాలం మరి అది తక్కువ ఉష్ణోగ్రత ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, అది సాలిడ్గా మారుతుంది. ఎక్కువైందనుకోండి ఆవిరిగా మారుతుంది. మోడరేట్గా ఉన్నప్పుడు అది లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉంటుంది అనమాట. సో అలాంటి వాటర్ అనేది డిజైన్గా ఏమన్నా పెట్టామనుకోండి, ఫౌంటైన్స్లో మ్యూజిక్ లాగా రిఫ్లెక్షన్ ఇచ్చేటట్టుగా, సో అది బాగా రిఫ్లెక్స్ ఇచ్చేటప్పుడు మంచి అట్రాక్ట్ఫుల్గా ఉంటుంది అనమాట. సో ఈవెన్ ప్లాంట్స్ వాటి మీద మనం స్ప్రే చేయడం వల్ల కూడా అది టచ్డ్గానే ఉంటుంది, ప్లస్ ఇది రాదు. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మైనర్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నప్పుడు, సో ముఖ్యంగా ఇక్కడ వివిధ రకాల రాళ్ళు స్టోన్స్తో కన్స్ట్రక్ట్ చేయబడినటువంటి ఏదైనా రాతి విగ్రహాలు స్కల్ప్చర్స్ కానీ ఇక్కడ పెంచవచ్చు. ఇది దీనివల్ల మంచి అందాన్ని ఇస్తుంది అన్నమాట. సో ఈవెన్ వ్యూవర్స్ అక్కడ వచ్చి మంచి ప్లెజెంట్ అట్మాస్ఫియర్గా సేద తీరడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ బ్రిక్స్, ఇటుకరాలు తీసుకున్నప్పుడు గార్డెన్లో ఈ గోడలు కట్టడానికి కానీ, లేదంటే ఏదైనా పాండ్స్ కానీ ఫౌంటైన్స్ కానీ అరేంజ్ చేసినప్పుడు వాటి చుట్టూ ఈ బ్రిక్స్ చేతే కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి అవసరం అవుతుంది. ఇంకా వుడ్, సో కొన్ని స్టెప్స్ కానీ వాటి యొక్క ఆర్చెస్ కానీ డెకరేటివ్గా ఉండడానికి వుడ్ని యూజ్ చేస్తారు. కొంచెం మెటల్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఈవెన్ వాటి ఫెన్సింగ్ కానీ మెటల్స్తో వుడ్తో తయారు చేసినప్పుడు అవి ఎక్కువగా పాడైపోతుంటాయి. అలాంటి వాటిని మెటల్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఈవెన్ మెటల్స్ కూడా అవి రస్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఆ రస్ట్ కాకుండా వాటిని కెమికల్స్తో పెయింట్ చేస్తూ ఉండాలి. సో నెక్స్ట్ గ్లాసెస్ తీసుకున్నప్పుడు ముఖ్యంగా ఈ గ్రీన్ హౌసెస్, మిస్ ఛాంబర్, కొన్ని ప్రొటెక్టివ్ కన్స్ట్రక్షన్ని గ్లాస్వేర్తోనే ప్రిపేర్ చేయబడుతూ ఉంటుంది. సో ఇంకా కాంక్రీట్ తీసుకున్నప్పుడు వివిధ రోడ్స్ అంతా కాంక్రీట్స్తో తయారు చేయబడి ఉంటుంది. ఇంకా ప్లాస్టిక్ డిఫరెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు గార్డెన్ డెవలప్మెంటింగ్లో ప్లాస్టిక్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇది అదర్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే లైటింగ్, సో మొక్కలు ఒకే స్ట్రైట్గా ఉన్నప్పుడు, ఒకే హారిజాంటల్గా ఒకే విడ్త్గా ఉన్నాయనుకోండి, సో దాని కింద పెరిగేటువంటి ప్లాంట్స్కి సఫిషియెంట్గా లైటింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ అవ్వదు. సో కాబట్టి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్లాంటేషన్ చేయాలి. ఈవెన్ సౌండ్, సో మనకు పార్క్లోకో లేదంటే ఒక గార్డెన్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు సో సఫిషియెంట్గా లేదంటే మంచి ప్లెజెంట్గా ఉండే మ్యూజిక్ని కానీ ఇచ్చేటటువంటి వాటర్ ఫాలింగ్ కానీ అరేంజ్ చేసామనుకోండి, అది కూడా వ్యూవర్స్కి బాగా అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది. అది మ్యూజికల్ ఫౌంటైన్స్ ఇలాగా. ఇంకా మంచి సువాసన పడినటువంటి ఆరోమాటిక్ ప్లాంట్స్ని గ్రో చేయించడం వల్ల, ఇప్పుడు ఇవి ఆర్టాబోట్రిస్ ప్లాంట్స్ కానీ వాటి ఫ్లవర్స్ అంటే చాలా మంచి స్మెల్ ఇస్తుంటాయి, ఇంకా ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ లాగా. ఇంకా వీళ్ళు వస్తుంటారు కదా విజిటర్స్, వాళ్ళకు సరైనటువంటి ఫుడ్ సప్లై చేయడానికి కూడా అరేంజ్మెంట్ కల్పించాలి. ఇంకొకటి ఏంటంటే టచ్, అక్కడ మనం అరేంజ్ చేసినటువంటి వుడ్ కానీ మెటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కానీ సో వాళ్ళకి అట్రాక్ట్ఫుల్గా ఉండాలన్నమాట. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే బేసిక్ ప్యాటర్న్ ఇన్ గార్డెన్ డిజైన్. సో ఇలాంటి బేసిక్ గార్డెన్స్ ఎలా ఉండాలి అని తీసుకున్నట్టయితే ఏ వేలో ఉండాలి అంటే, ఇది సర్క్యులర్ ప్యాటర్న్, డయాగోనల్ ప్యాటర్న్, రెక్టాంగులర్ ప్యాటర్న్గా ఉండాలన్నమాట. సో ఏంటి ఇవి అనుకున్నట్టయితే, సో సెంటర్ అట్రాక్షన్, so circular pattern, series of circles can utilize to create circular. It is used in formal and informal gardens. మనం ఫస్ట్ టాపిక్ లోనే గార్డెన్స్ లో ఫార్మల్ ఇన్ఫార్మల్ గార్డెన్స్ లో స్టైటెడ్ గార్డెన్స్, దెర్ ఈజ్ నో సీక్వెన్స్ గార్డెన్స్ అనేది నేర్చుకున్నాము. సో అలాంటి వాటిల్లో ఫార్మల్ అండ్ ఇన్ఫార్మల్ గార్డెన్స్ లో సర్కిల్స్ లాగా గార్డెన్ ని క్రియేట్ చేస్తే అలాంటి వాటిని సర్కిల్ గార్డెన్స్ అంటాము. అలా కాకుండా గ్రిడ్ లైన్ గా బౌండరీస్ ఉండి డెవలప్ చేసే వాటిని డయాగోనల్ ప్యాటర్న్ అంటాం. అట్లా కాకుండా రెక్టాంగులర్ ప్యాటర్న్ లో సిమెట్రికల్ గా ఉండే వాటిని రెక్టాంగులర్ ప్యాటర్న్ గార్డెన్స్ అంటాం.
Steps in garden design. So garden design lo there are different kinds of following steps are there: identification of site, analysis, measuring up, drawing to the scale, evolving a pattern, turning pattern into a reality, xeriscaping. First, identification of a site for two purposes, for a public garden and a private garden. టూ పర్పసెస్కి ఇది అవసరం అనమాట. ఒకటి పబ్లిక్ గార్డెన్ అండ్ ప్రైవేట్ గార్డెన్. పబ్లిక్ గార్డెన్ గివ్ ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ లైకింగ్ ఆఫ్ ది పబ్లిక్, గివ్ ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ ఓనర్స్ కంఫర్ట్. And then analyzes need to study two factors. One, physical factor like climate, weather, soil type, existing vegetation, exiting manholes, roads, paths, etc. And then social factors and measuring up, draw a rough sketch of the area like existing features, length and width of all features. Drawing to the scale based on the sheet available for small garden or for big garden. It depends on the owner or garden designer. Evolving a pattern, fence, lawn, flower beds, hedges, border, waterfalls, rock gardens, ponds, shrubbery, island beds, carpet beds. Standards are used for evolving pattern and turning pattern into a reality. Mark the area using beds, pegs and bars and plant the permanent features on marker ground. And xeriscaping, this is a technique used practice water conserving in creative landscape, and it is practiced in areas where scarcity of water. And the selection of drought tolerant plant, trees, shrubs, annuals, cactus and succulents mulching process are achieving ground covers, minimize water loss by providing drips, etc. సో ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ సైట్, మనం ముఖ్యంగా ఇక్కడ పీపుల్కి, వ్యూవర్స్కి, అలాగే ప్రైవేట్గా ఇది యూజ్ అవుతుంది. సో అలాంటి దాంట్లో పబ్లిక్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి, ప్రైవేట్గా ఓనర్ సాటిస్ఫై అవడానికి యూజ్ అవుతుంది. అనలైజెస్ తీసుకున్నప్పుడు విశ్లేషణ జరపడానికి, సో ఆ గార్డెన్ అనేది ఏ క్లైమేట్లో కన్స్ట్రక్ట్ చేయబడింది, ఎలాంటి వాతావరణ పరిస్థితిని కల్పించడం జరిగింది, ఎలాంటి నేల, ఎలాంటి మొక్కలు, ఎలాంటి మ్యాన్ ఎఫర్ట్ జరిగింది, రోడ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, పాత్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఇలాంటివంతా ఫిజికల్ ఆ గార్డెన్ యొక్క భౌతిక స్థితిని కలుగజేస్తుంది. అట్లాగే సోషలాజికల్గా ఏ అట్మాస్ఫియర్లో దాన్ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది, సోషలాజికల్ ఫ్యాక్టర్గా దాన్ని అనలైజ్ చేయొచ్చు. ఈవెన్ మెజరింగ్ చేయట్లో మెయిన్గా దాని యొక్క ఫీచర్స్ ఎలా ఉంది, లెంత్ ఎలా ఉంది, ఎంత లెంత్లో ఎంత విడతలో డెవలప్ చేశారంతా దాని కిందకి వస్తుంది అనమాట. సో ఈవెన్ డ్రాయింగ్ తీసుకున్నప్పుడు ఇంత రేషియోలో, ఇంత స్క్వేర్ ఫీట్లో గార్డెన్ డెవలప్ చేసినది ఇదర్ లార్జ్ స్కేల్ ఆర్ స్మాల్ స్కేల్లో డెవలప్ చేయొచ్చు అనమాట. ఇదర్ స్మాల్ గార్డెన్ ఆర్ లార్జ్ గార్డెన్, బిగ్ గార్డెన్గా. సో ప్యాటర్న్ తీసుకున్నప్పుడు దానికి యూజ్ చేసినటువంటి వాల్స్ కానీ, ఫెన్సెస్ కానీ, బెడ్స్ కానీ, బార్డర్స్ కానీ, వాటర్ ఫాల్స్ కానీ, రాక్ గార్డెన్స్ అంతా దాని యొక్క ప్యాటర్న్ కిందకి వస్తుంది అనమాట. సో ఈవెన్ దాని యొక్క రియాలిటీ, సో దానికి యూజ్ చేసినటువంటి బార్స్ కానీ, మార్క్స్, గార్డెన్ యొక్క మార్క్స్ కానీ అంతా దేనికి ఎలా ఉన్నది, సహసిద్ధంగా ఉండేటట్టుగా చూసుకోవాలి. ఈవెన్ ఎక్కువగా ఇలాంటి గార్డెన్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు వాటర్ అనేది లాగింగ్గా ఉండొచ్చు. సో ఆ వాటర్ స్కాసిటీ ఏర్పడ్డప్పుడు ఎలాంటి వాటర్ ప్రాక్టీస్ ఇవ్వాలి అనేది కూడా ముందుగా అవైలబుల్ సోర్సెస్ని డెవలప్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో దీని ద్వారా సో మంచి శుష్క ప్రాంతాన్ని లో ఉన్నటువంటి ప్లాంట్స్కి సఫిషియంట్ వాటర్ని అందించిన వాళ్ళం అవుతాము. సో
సో దాని గ్రౌండ్ కవర్స్ కూడా యూజ్ చేస్తాం మల్చింగ్ లైక్. అట్లాగే ఇంకా వాటర్ ఇరిగేషన్లో డ్రిప్స్ కానీ ఇలాంటివి ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇది ల్యాండ్స్కేపింగ్ గురించి. సో ఇది ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి ల్యాండ్స్కేపింగ్కి, సో దీనికి మీకు ఏది ఈజీగా ఉంటే దాన్ని చూస్ చేసుకోగలరు. సో మీరు ఒక ల్యాండ్స్కేపర్ అయితే ఎలా డిజైన్ చేయగలుగుతారో అలాంటి ఒకటి స్కెచ్ చేయండి. సో దాన్ని గ్రూప్లో సెండ్ చేయండి.